Welcome students to our lecture series in halogen derivatives. Up till now in halogen derivatives, while studying the chemical properties, we have seen the substitution reactions of these alkyl halides, then the elimination reactions of alkyl halides, and then we have seen addition reaction of these alkyl halides. As I have told you that these alkyl halides, they undergo different types of reactions like substitution, then elimination, then addition, and today we are going to see the fourth type of this particular reaction, that is condensation reaction. And under condensation reaction we are going to see Wood's reaction, which we have already come across in the 11th standard. Then we are going to see the Fittig reaction, which again we have seen in the 11th standard, and then the combination of Wood's and Fittig is Wood's Fittig reaction. Okay, so we are going to see these reactions of alkyl halides. Okay, now when I say condensation, because we are studying condensation reaction, when I say condensation, condensation means joining of two molecules together. Okay, that is called as condensation. मग ज्या वेळेला दोन अल्काइल हॅलाइड्स आपण घेऊ आणि ते एकमेकाला आपण जोडू किंवा जॉईन करू, त्यावेळेला आपण म्हणू की त्यांचं कंडेन्सेशन झालं किंवा मिक्सिंग जे आहे ते मिक्सिंग झालं. आता हे करत असताना आपण ज्या वेळेला अल्काइल हलाइड घेतो आणि ते ऍक्टिव्ह मेटल्स बरोबर, उदाहरणार्थ सोडियम मेटल असेल किंवा झिंक मेटल असेल, असे ऍक्टिव्ह मेटल बरोबर समजा आपण ट्रीट करतो, त्यावेळेला त्या अल्काइल हलाइड मधले दोन अल्काइल ग्रुप जे आहेत ते एकमेकांमध्ये कंडेन्स होतात किंवा एकमेकाला जॉईंट होतात आणि आपल्याला हायर अल्केन्स जे आहेत ते हायर अल्केन्स मिळतात आणि या रिएक्शनला म्हणतात वुड्स रिएक्शन. ओके, सो वुड्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेअर the lower alkyl halides are taken and they are treated with sodium metal or zinc metal in presence of dry ether when we get higher alkanes as the product, and that is called as Wood's reaction. Okay, we'll take one example. Say for example, if you take alkyl halide, that is Rx, alkyl halide is taken, and this alkyl halide is treated with active metal like sodium metal or zinc metal. You may take sodium or you may take zinc metal. Okay, here I have taken sodium metal. I will take one more alkyl halide, that is Rx, and I have treated it with, or I have carried out the reaction in presence of ether, that is dry ether is used. Okay, so when I use dry ether, because when I say dry ether, there should not be वॉटर इन इट, त्याच्यामध्ये पाणी असता कामा नये, कारण आपण सोडियम मेटल घेतलेला आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की सोडियम मेटल जो आहे तो पाण्याबरोबर हायली रिॲक्टिव्ह आहे आणि त्याच्यामुळं स्फोट होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून आपण मीडियम जे आहे ते मीडियम आपण इथर वापरतोय आणि ते इथर जे आहे ते ड्राय किंवा कोरडं इथर असलं पाहिजे, त्यामध्ये पाणी अजिबात असता कामा नये. ओके, मग ज्या वेळेला आपण अल्काइल हलाइड घेतो आणि ते सोडियम मेटल बरोबर ट्रीट करतो, इथं मी सोडियम 2 टाइम्स घेणार आहे. ओके, 2 सोडियम मी घेतले आणि मग आता हे 2 सोडियम आणि हे दोन हॅलोजन म्हणजेच निघून जाईल ट्वाइस NaX. ओके, हे 2 NaX निघून जातील आणि आता उरेल इकडचा R आणि इकडचा R, म्हणजे हा अल्काइल ग्रुप आणि हा अल्काइल ग्रुप, म्हणजे आय विल गेट R and R which is an alkane. So when alkyl halide is treated with active metals such as sodium metal in place of dry ether, we get higher alkanes as the product, and this reaction is called as Wood's reaction. त्याला म्हणतात Wood's reaction. आता या Wood's reaction मध्ये आपण काय करणार आहे, ते एक स्पेसिफिक एक्झाम्पल घेणार आहे आणि आपण कॅरी आउट करणार ही रिएक्शन. आपल्याला हायर अल्केन्स कशी मिळतात हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, आता मी असं करतो, अल्काइल हलाइडसाठी मी मिथाइल काहीतरी क्लोराइड, ब्रोमाइड किंवा आयोडाइड घेतो. सपोज इफ आय टेक आयोडाइड, that is methyl iodide. When methyl iodide is taken and this methyl iodide is treated with sodium metal, आपल्याला माहिती आहे की 2 सोडियम आपल्याला घ्यायला लागतील. ओके, आय विल टेक वन मोर methyl iodide and this reaction is carried out in presence of
dry ether. Okay, ड्राय इथर इज यूज ॲज अ मीडियम. आपण इथं मीडियम ड्राय इथर वापरलेले आहे. आता काय होईल तर हे 2 Na आणि हे 2 I, 2 NaI निघून जातील. ओके, जसं वरती 2 NaX निघून गेले होते तसं आता इथं NaI निघून जाईल. आणि नाव दिस CH3 विल गेट अटॅच टू दिस CH3. सो यू विल गेट CH3 and CH3, that is ethane is the product. आणि मग अशी आपण म्हटलं, when lower alkyl halides are treated with sodium metal in place of dry ether, we get higher alkanes. Okay, now if you look at the methyl iodide, you will find there is only one carbon atom. Okay, methyl iodide मध्ये एकच कार्बन atom आहे. पण ज्या वेळेला प्रॉडक्ट आपल्याला मिळाला इथेन, तिथं 2 कार्बन atom आहेत. म्हणजे लोअर अल्काइल हॅलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हायर अल्केन. लोअर अल्काइल हॅलाइड 1 कार्बन atom, हायर अल्केन 2 कार्बन atoms. ओके, यू गेट इथेन एज द प्रॉडक्ट अँड दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन. ओके, आणि या वुड्स रिएक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर यू हॅव टू टेक the active metal such as sodium metal or zinc metal, and we have to carry out the reaction in place of ether, that is dry ether. Okay, आता आपण असं करूया, आणखी एखादं एक्झाम्पल घेऊया आणि प्रॉडक्ट काय मिळतोय ते बघूया. सपोज इफ instead of methyl iodide, if I take ethyl CH3 CH2 and Br, ethyl bromide. Okay, ethyl bromide is taken, and this ethyl bromide is treated with sodium metal. I will take one more ethyl bromide. In place of dry ether. Now what will happen? These 2 sodium and these 2 bromide, NaBr will be removed. So 2 times NaBr plus, आता इथं काय आहे तर CH3 CH2 म्हणजे हा इथाइल ग्रुप आहे आणि इकडे देखील CH2 CH3 इथाइल ग्रुप आहे. हे 2 इथाइल ग्रुप एकमेकाला जॉईंट होतील आणि आपल्याला मिळेल CH3 CH2 then CH2 and CH3, that is butane or N-butane as the product. Okay, you get N-butane as the product. Again, if you look at this reaction, we have taken alkyl halide with 2 carbon atoms and we have got the product N-butane with 4 carbon atoms. So from lower alkyl halide, we have got higher alkane as the product. आता या 2 रिएक्शन्स मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्या वेळेला मी मिथाइल आयोडाईड घेतो त्यावेळेला मला इथेन मिळतो. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय तर मला इव्हन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्सचा अल्केन मिळालेला आहे. मी घेत असताना काय केलं होतं तर ऑड नंबरचा मी अल्काइल हॅलाइड घेतला होता, एकच कार्बन ॲटम होता, ऑड नंबर आहे. ऑड नंबरचा मी अल्काइल हॅलाइड घेतला होता, मला प्रॉडक्ट मिळाला इव्हन नंबरचा अल्केन, तिथे 2 कार्बन ॲटम्स आहेत. ओके, आता मी काय केलं तर पुन्हा एकदा इव्हन नंबरचा अल्काइल हॅलाइड घेतलाय. ओके, 2 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि मी जेव्हा ट्राय केलं त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की मला पुन्हा इव्हन नंबरचा अल्केन जो आहे तो अल्केन मिळाला. म्हणजे थोडक्यात काय, when this reaction take place, Wood's reaction take place, you get the alkane with even number of carbon atoms. ओके, आपल्याला अल्केन जे आहे ते इव्हन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स मिळतात. आता कोणीतरी असं म्हणेल की why not carry out the reaction by using methyl iodide and ethyl iodide? ओके, ब्रोमाइडचे जे मी आयोडाईड म्हणे, मिथाइल आयोडाईड आणि इथाइल आयोडाईड हे जर आपण एकत्र केले म्हणजे when we take mixture of these two, what will happen? ओके, जर आपण मिक्सचर जर घेतलं तर काय होईल असा जर विचार केला तर मग आपण नॅचरली असं म्हणू की मिथाइल आयोडाईड मध्ये 1 कार्बन ॲटम आहे, इथाइल आयोडाईड मध्ये 2 कार्बन ॲटम्स आहेत. मग 1 आणि 2 3 आपल्याला अल्केन जे आहे ते 3 कार्बन ॲटम्स मिळेल, म्हणजे प्रोपेन जे आहे ते प्रोपेन मिळेल. ओके, विल ट्राय, आपण बघूया, प्रयत्न करूया काय होतंय ते आपल्याला बघायला मिळेल. ओके, आय विल टेक इथाइल ब्रोमाइड. We will take ethyl bromide and this ethyl bromide is treated with sodium metal
Along with ethyl bromide, I will take methyl bromide. Okay, methyl bromide. So if I take mixture of ethyl and methyl bromide, and if I carry out the reaction in presence of dry ether, ओके, नॅचरली प्रत्येक जण काय म्हणणार आहे, चला आता हा इथाइल ग्रुप आहे CH3CH2, हा मिथाइल ग्रुप आहे म्हणजे CH3CH2 आणि CH3, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल तर प्रोपेन हा प्रॉडक्ट मिळेल आणि हे दोन NaBr जे आहे ते निघून जाईल. म्हणजे आपण असं म्हणू की द प्रॉडक्ट विल बी CH3 then CH2 and CH3 प्लस वाईस NaBr, म्हणजे आपण असं म्हणू की प्रोपेन मिळेल. म्हणजे आपण थेरॉटिकली असं म्हणू शकतो की एक इथाइल ब्रोमाइड आणि एक मिथाइल ब्रोमाइड एकत्र आलेत आणि त्यापासून आपलं प्रोपेन जे आहे ते प्रोपेन मिळेल. दिस इज थेरॉटिकली पॉसिबल. ओके, बट वेन यू कॅरी आउट द रिॲक्शन प्रॅक्टिकली जर आपल्याला ही कॅरी आउट करायची असेल, म्हणजे यू आर गोइंग टू टेक इथाइल ब्रोमाइड, सम क्वांटिटी ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, तुम्ही इथाइल ब्रोमाइड काहीतरी क्वांटिटीमध्ये घेणार आहे, से 5 ml 10 ml वॉट एव्हर इज द क्वांटिटी. ओके, तुम्ही इथाइल ब्रोमाइड घेणार आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा तुम्ही मिथाइल ब्रोमाइड टाकणार आहे. ओके, आणि मग रिॲक्शन सोडियम मेटल टाकणार आणि रिॲक्शन कॅरी आउट करणार. आता देर इज पॉसिबिलिटी दॅट 2 इथाइल ब्रोमाइड्स विल कम टुगेदर, 2 इथाइल ब्रोमाइड एकत्र येतील. ओके, आणि 2 इथाइल ब्रोमाइड एकत्र आले तर 2 इथाइल ग्रुप एकत्र येतील, त्यांचं कंडेन्सेशन होईल आणि मग आपल्याला प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट असा मिळू शकतो CH3 CH2 CH2 and CH3 म्हणजे N-ब्युटेन. ओके, म्हणजे हा प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट आपल्याला मिळू शकतो. 2 इथाइल ब्रोमाइड एकत्र आले, 2 इथाइल ब्रोमाइड एकत्र आले की आपल्याला ब्युटेन जे आहे ते ब्युटेन मिळेल. ओके, दुसरी शक्यता अशी आहे की 2 मिथाइल ब्रोमाइड एकत्र येतील, कारण त्या फ्लास्कमध्ये काय चाललंय आपल्याला माहिती नाही, आपण किती मिथाइल ब्रोमाइड घेतलंय, किती इथाइल ब्रोमाइड घेतलंय, आणि मग आता फ्लास्कमध्ये काय चाललंय आपल्याला माहिती नाही. त्यामुळे 2 मिथाइल ब्रोमाइड एकत्र आले आणि 2 मिथाइल ब्रोमाइड एकत्र आले की काय होईल तर 2 CH3 एकत्र येतील आणि 2 CH3 एकत्र आले की मग तुम्हाला मिळेल CH3 and CH3 which is ethane. ओके, म्हणजे ही एक पॉसिबिलिटी आहे. यू गेट N-ब्युटेन, यू गेट इथेन. दुसरी पॉसिबिलिटी काय तर यू गेट प्रोपेन. म्हणजे जर 2 इथाइल ग्रुप एकत्र आले तर ब्युटेन मिळेल, 2 मिथाइल ग्रुप एकत्र आले तर इथेन मिळेल, आणि एक इथाइल आणि एक मिथाइल एकत्र आला तर आपला प्रोपेन मिळेल. ओके, आता ही रिॲक्शन ज्या वेळेला होते त्यावेळेला दिस इज अ फ्री रॅडिकल रिॲक्शन मेकॅनिझम. ओके, इथं फ्री रॅडिकल रिॲक्शन मेकॅनिझम आहे. म्हणजेच हे जे अल्काइल हलाइड आपण जे घेतो, मग ते इथाइल असेल मिथाइल असेल वॉट एव्हर कुठलंही आपण अल्काइल हलाइड जर समजा आपण घेतलं, समजा मी मिथाइल ब्रोमाइड घेतले CH3Br. आता ज्या वेळेला ही रिॲक्शन होते त्यावेळेला ह्या कार्बन आणि Br मधला बॉन्ड जो आहे तो बॉन्ड ब्रेक होतो आणि तो होमोलिटिकली ब्रेक होतो. ओके, आणि जेव्हा होमोलिटिकली ब्रेक होतो त्यावेळेला तुम्हाला CH3 फ्री रॅडिकल आणि हा Br फ्री रॅडिकल, अशा पद्धतीने हे फ्री रॅडिकल जे ते फ्री रॅडिकल्स मिळतात. ओके, तसंच जेव्हा तुम्ही इथाइल ब्रोमाइड घेता CH3 CH2 आणि Br, त्यावेळेला इथं पुन्हा होमोलिटिक फिशन होतं आणि आपल्याला इथाइल फ्री रॅडिकल मिळतो CH3 CH2 फ्री रॅडिकल प्लस Br फ्री रॅडिकल. ओके, आणि मग ज्या वेळेला अशा प्रकारे फ्री रॅडिकल्स मिळतात त्यावेळेला लाईक फ्री रॅडिकल्स यांच्यामध्ये अटॅचमेंट होण्याची शक्यता जी आहे ती शक्यता जास्त असते. म्हणजे 2 मिथाइल फ्री रॅडिकल्स एकत्र येण्याची शक्यता जी आहे ती शक्यता जास्त असते, आणि ज्यावेळेला 2 मिथाइल फ्री रॅडिकल एकत्र येतात त्यावेळेला तुम्हाला इथेन हा प्रॉडक्ट मिळतो. ओके, तसंच 2 इथाइल फ्री रॅडिकल्स एकत्र येण्याची शक्यता जास्त असते, आणि जेव्हा 2 इथाइल फ्री रॅडिकल एकत्र येतात त्यावेळेला तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळतो ब्युटेन. ओके, आणि खूप कमी शक्यता अशी की एक मिथाइल आणि एक इथाइल
फ्री रॅडिकल एकत्र येणं आणि तुम्हाला मिळणं प्रोपेन. ओके, म्हणजे हा प्रोपेन हा प्रॉडक्ट, पण त्याची शक्यता खूप कमी आहे आणि त्यामुळं तुम्हाला ही रिॲक्शन होत नाही. तर कोणती होते, तर ब्युटेन आणि इथेन हा प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट मिळतो. अँड दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिॲक्शन. ओके, म्हणजे वुड्स रिॲक्शनमध्ये काय होतं, तर वेन लोअर अल्काइल हॅलाइड्स are taken and they are treated with sodium metal in presence of dry ether, we get higher alkanes as the product, and that is called as Woods reaction. Okay, आणि Woods reaction ने अशा पद्धतीचे प्रॉडक्ट जे ते प्रॉडक्ट्स आपल्याला मिळतात. आता जर समजा हे आपण वुड्स रिएक्शन मध्ये काय केलेलं आहे, तर अल्काइल हॅलाइड्स घेतलेले आहेत आणि ते अल्काइल हॅलाइड्स आपण सोडियम मेटल बरोबर किंवा झिंक मेटल बरोबर ट्रीट केले. ओके, इन प्लेस ऑफ ड्राय इथर वी गॉट हायर अल्केन. Instead of taking alkyl halide, if we take aryl halide, that is aromatic halide, the aromatic halide जर समजा आपण जर घेतलं आणि जर समजा रिएक्शन आपण जर कॅरी आउट केली तर काय होईल. आता ज्या वेळेला तुम्ही अरोमॅटिक हालाइड घेता त्यावेळेला त्या रिॲक्शनला म्हणतात फिटिग रिॲक्शन. ओके, आता सायंटिस्टची नाव आहे ती फिटिगनं ही रिॲक्शन ज्या वेळेला वुड्सनं रिॲक्शन अल्काइल हालाइड बरोबर केली त्यावेळेला फिटिगनं अराइल हालाइड्स घेतले आणि रिॲक्शन कॅरी आउट करायचा प्रयत्न केला. आणि मग ज्या वेळेला रिॲक्शन कॅरी आउट करायचा प्रयत्न केला त्यावेळेला त्यांनी अराइल हालाइड घेतले. ओके, दिस इज अराइल हालाइड. अराइल ग्रुप म्हणून मी हा बेन्झीन रिंग घेतलेली आहे आणि त्याला हॅलोजन म्हणून मी क्लोरीन जोडलाय. दिस इज क्लोरोबेन्झीन. So when chlorobenzene is taken and this is treated with sodium metal, I will write one more chlorobenzene. ओके, मी दोन क्लोरोबेन्झीन एकत्र केले आणि मग आता ही रिॲक्शन जी आहे इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. ओके, आता काय होतं तर हे दोन सोडियम आणि हे दोन क्लोरीन एकत्र येतात आणि NaCl जे आहे ते NaCl निघून जातं आणि ही बेन्झीन रिंग आणि ही बेन्झीन रिंग ह्या दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडल्या जातात म्हणजे कंडेन्सेशन जे आहे ते कंडेन्सेशन होतं आणि मग आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल. ओके, अशा पद्धतीचा प्रॉडक्ट जो आहे तो मिळेल आणि हे दोन NaCl निघून जाते. दिस इज कॉल्ड एज बायफिनिल. दोन फिनिल ग्रुप किंवा दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडलेले आणि बायफिनिल हा प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट मिळालाय. ओके, आता एक लक्षात घ्या की इथं ह्या दोन बेन्झीनच्या रिंग जे आहेत ते एकमेकाला जोडलेले. ओके, आणि दोन बेन्झीनच्या रिंग्स एकमेकाला जोडल्यात आणि बायफिनिल हा प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट मिळालेला आहे. आता जर समजा आपण याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर बघितला तर तुमच्या असं लक्षात येईल क्लोरोबेन्झीनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे तर C6 देन H5 आणि Cl. ओके, दिस इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ क्लोरोबेन्झीन. हा क्लोरोबेन्झीनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. इथे क्लोरोबेन्झीनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H5 आणि Cl. ओके, आता ज्या वेळेला दोन क्लोरोबेन्झीन एकत्र करतात त्यावेळेला फक्त हे दोन क्लोरीन निघून गेले. ओके, म्हणजेच हा Cl आणि हा Cl निघून गेलेला आहे. म्हणजे आता आपल्याकडं हे कार्बन किती आहेत तर 6 आणि 6 12 आणि हायड्रोजन किती आहेत 5 आणि 5 10. म्हणजे बायफिनिलचा फॉर्म्युला काय होणार आहे तर C12 आणि H10. ओके, द फॉर्म्युला ऑफ बायफिनिल विल बी C12 अँड H10. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण असं करतो हा ठीक आहे दोन आपण अराइल हॅलाइड्स घेतले किंवा क्लोरोबेन्झीन घेतले तर आपल्याला प्रॉडक्टमध्ये दोन बेन्झीन रिंग मिळतात आणि म्हणून आपल्याला दोन बेन्झीन रिंग असलेलं जे कंपाऊंड जे आहे की जे फेमस कंपाऊंड आहे हे आपल्याला माहिती आहे की ज्याला आपण नॅफ्थॅलिन म्हणतो. नॅफ्थॅलिन मध्ये दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडलेले आहेत. ओके, आता प्रॉडक्ट जो आहे तो आपण गडबडीमध्ये नॅफ्थॅलिन हा लिहितो. ओके, पण नॅफ्थॅलिन हा प्रॉडक्ट नाही. प्रॉडक्ट कोण आहे तर बायफिनिल हा प्रॉडक्ट आहे.
कारण जर नॅफ्थॅलिनमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडलेत, इथे दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडलेत, इथं देखील दोन बेन्झीन रिंग एकमेकाला जोडलेले आहेत. पण हे जोडत असताना यातले दोन कार्बन जे आहेत हे कॉमन आहेत. ओके, म्हणजे जर समजा तुम्ही ही बेन्झीन रिंग घेतली तर इथे 6 कार्बन आहेत आणि इकडची बेन्झीन रिंग जी आहे हे दोन कॉमन असल्यामुळे इकडे आता उरले 4. म्हणजे फॉर्म्युला आहे C10 आणि Hचा जर विचार केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. ओके, हा कार्बनला हायड्रोजन नाहीये, या कार्बनला हायड्रोजन नाहीये, म्हणजे C10 आणि H8 असा फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला नॅफ्थॅलिनचा असणार आहे. ओके, अँड नॅफ्थॅलिन इज नॉट द प्रॉडक्ट. हा प्रॉडक्ट जो आहे हा प्रॉडक्ट नाहीये. द प्रॉडक्ट कोणता आहे तर बायफिनिल इज द प्रॉडक्ट. So when aryl halide is taken and this aryl halide is treated with sodium metal in place of dry ether, we get this biphenyl as the product, where two benzene rings are condensed together or they are joined together via single bond and you get biphenyl as the product and not the naphthalene as the product. Okay. आता आपण काय केलं तर दोन अल्काइल हायलाइड घेतले आणि ते एकमेकाला जोडले, आपल्याला हायर अल्केन मिळाले. दोन अराइल हायलाइड घेतले एकमेकाला जोडले, आपल्याला दोन बेन्झीन रिंग असलेला किंवा दोन ॲरोमॅटिक पार्ट्स असलेला प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट आपल्याला मिळाला. ओके, आता समजा आपण असं केलं एक अल्काइल हायलाइड घेतला आणि दुसरा अराइल हायलाइड घेतला, म्हणजे कॉम्बिनेशन केलं वुड्स रिएक्शन आणि फिटिक रिएक्शन, या दोघांचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर त्याला म्हणायचं वुड्स फिटिक रिएक्शन. ओके, आणि मग वुड्स फिटिक रिएक्शन मध्ये काय होतं तर ज्या वेळेला तुम्ही या दोन रिएक्शनचं कॉम्बिनेशन करता त्यावेळेला तुम्ही एक अराइल हायलाइड घ्या आणि दुसरं जे आहे ते अल्काइल हायलाइड घ्या. ओके, आणि अल्काइल हायलाइड साठी मी हे घेतो Cl आणि CH3 म्हणजे मिथाइल क्लोराइड. So when I take chlorobenzene and when it is treated with sodium metal, okay, chlorobenzene and methyl chloride, okay, when it is treated with sodium metal in presence of dry ether, ठीक आहे, ड्राय इथर बरोबर समजा मी हे ट्रीट केलं तर काय होईल तर पुन्हा हे दोन Na आणि हे दोन Cl, NaCl निघून जातील आणि हा CH3 जो आहे तो बेन्झीन रिंगला अटॅच होईल आणि आपला प्रॉडक्ट मिळेल ही बेन्झीन रिंग आणि त्याला आपण CH3 जोडू प्लस ट्वाइस NaCl. ओके, सो दिस इज मिथाइल बेन्झीन. मिथाइल ग्रुप जो आहे तो बेन्झीनला जोडलाय म्हणून याला आपण म्हणू मिथाइल बेन्झीन. आणि आपल्याला माहिती आहे की मिथाइल बेन्झीनलाच दुसरं नाव आहे दॅट इज टोल्युइन. सो यू गेट टोल्युइन एज द प्रॉडक्ट. ओके, सो मिथाइल बेन्झीन और टोल्युइन इज द प्रॉडक्ट. म्हणजेच आपण असं म्हणूया की when alkyl halide and aryl halide are taken, we get alkyl benzene as the product. Okay, alkyl benzene हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. आता समजा आपण मिथाइल क्लोराइडच्या ऐवजी आपण इथाइल क्लोराइड घेतलं. ओके, तर फक्त काय होईल तर इथं CH3 च्या ऐवजी CH2CH3 होईल, म्हणजे इथाइल बेन्झीन हा प्रॉडक्ट मिळेल. आपण प्रोपाइल क्लोराइड घेतलं आपल्याला प्रोपाइल बेन्झीन असा प्रॉडक्ट मिळेल. ओके, अँड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स अँड फिटिक्स रिएक्शन अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिक रिएक्शन. ओके, आता ह्या रिएक्शन ज्या आहेत ह्या रिएक्शन्स आपण कंडेन्सेशनच्या अंडर आपण स्टडी केले. मग आपण आतापर्यंत अल्काइल हायलाइडमध्ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघितली, त्याच्यानंतर मग आपण इलिमिनेशन रिएक्शन बघितली, त्यानंतर ॲडिशन रिएक्शन बघितली आणि कंडेन्सेशन रिएक्शन, म्हणजे ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स आर शोन बाय अल्काइल हायलाइड्स. आणि तुम्ही एक ऑब्झर्व केला असेल जर तुम्ही आतापर्यंतचे जर सगळे जर लेक्चर्स ऑब्झर्व केले असतील तर वी हॅव स्टार्टेड विथ अल्काइल पार्ट, म्हणजे आपण ॲलिफॅटिक हायलाइड जे आहेत त्यांच्यापासून आपण सुरुवात केली. आणि प्रिपरेशन मेथडमध्ये जरी समजा तुम्ही बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की आपण सुरुवातीला ॲलिफॅटिक
कंपाऊंड जे आहेत त्यांचं कन्व्हर्जन आपण अल्काइल हॅलाइडमध्ये केलं. म्हणजे आपण काय केलं होतं, तर ओपन चेन कंपाऊंड्स जे आहेत ते घेतले होते आणि प्रॉडक्ट जे आहे ते प्रॉडक्ट लिहिले. नंतर आपण क्लोज चेन किंवा बेन्झिन सबस्टिट्यूटेड प्रॉडक्ट म्हणजे अराइल हॅलाइड जे आहेत ते आपण तयार केले. जेव्हा केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी केल्या त्यावेळी देखील आपण तेच केलं. आपण काय केलं, तर अल्काइल हॅलाइड्स घेतले आणि त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज घेतल्या आणि हळूहळू हळूहळू आपण अराइल हॅलाइडकडे आलो. ठीक आहे. आणि अराइल हॅलाइडची केमिकल प्रॉपर्टी बघितली आणि ती केमिकल प्रॉपर्टी कोणती होती, तर फिटिग रिएक्शन, की जिथं 2 अराइल हॅलाइड्स आपण एकत्र करतो आणि प्रॉडक्ट लिहितो. आणि तसंच वुड्स फिटिग रिएक्शन, की जिथं 1 अल्काइल हॅलाइड आणि 1 अराइल हॅलाइड आपण एकत्र करतो आणि आपण प्रॉडक्ट जे आहेत ते प्रॉडक्ट्स आपण लिहितो. ओके. सो दिस इज अबाउट द कंडेन्सेशन रिएक्शन्स ऑफ दीज अल्काइल हॅलाइड्स. ओके. आता आपण काय करणार आहे, तर अराइल हॅलाइड्स घेणार आहे आणि त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीचे ते केमिकल प्रॉपर्टी आपण डिस्कस करणार आहे. ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.